सतगुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, नाहि न निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाभ, बिखम नदी जाए तरनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। सूही महला तीजा, हर जी सूखम आगम है। कित बिद मिलिया जाए, गुर कै शब्द भ्रम कटियै। अचिंत वसै मन आए, हर जी सूखम आगम है। कित बिद मिलिया जाए, गुर कै शब्द भ्रम कटियै। अचिंत वसै मन आए, गुरमुख हर हर नाम जपन। हऊँ तिन कै बलिहारणै, मन हर गुण सदा रवन रहा। गुर सरवर मान सरोवर है, वड भागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजिया, से हंसुले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों, गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखिया, गुर पहाना मन लैन। वड भागी घर खोजिया, पाया नाम निधान। गुरपूरै वेखालिया, प्रभ आत्म राम पछाण। सबना का प्रभ एक है, दूजा अवर ना कोय। गुर प्रसादी मन वसै, तित घट प्रगट होय। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसै सब थाएं। मंदा किसनो आखियै, शब्द वेखो लिव लाए। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दुह माहे। गुरमुख एको बुझिया, एकस माहे समाए। सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभ पाए थाएं। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चित लाए। सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभ पाए थाएं। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चित लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। टल दी शाम असी
गुरु दरबार हाजिर हो पाए हाँ, या दूर दराज घरां थावां ते टैलीविजन राहीं या होर सोशल मीडिया के आउटलैट्स राहीं जो साडी ग्लोबल संगत आ वो भी गुरबाणी दे नाल अपने आप को सुरतेआब कर रही है। ये भी अहोभागता है। सो बीते 3 दिनों की गैर हाज़री तो बाद वो लिए मैं माजरत चाहांगा। I should have announced Sunday night that in coming 2 or 3 days I might not be able to serve my sangat over here, but I couldn't make it that way. That's why बहुत सारे इंक्वायरीज आईयां मैं लिए आप समूह संगत का धन्यवाद भी करदा है। इन्ना प्यार करदे हो तुसीं। नाल ही ये भी है कि माफ़ी भी चाहांगा। खैर हुण जो समा बने गुर शब्द व्याख्या का है, इस विच आपां लड़ीवार गुर शब्द लगातार कर रहे हैं, जिथे ये शब्द समेटिया सी सूही राग दा गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उचरित किया बचन। अज उत्थों ही असी इसका आगाज़ करते हैं, इसनों अगे तोरते हैं। शब्द जी बड़े शुरुआती पड़ाव ते है, एक पदा ते रहाओ का बंद असी विचारिया सी। सो रहाओ दे पदे नूं एक बार फिर सरसरी निगाह पाउंदियां होया 2 नंबर पदे तो विचार अगे तोरीए। साहब जिक्र करते ने गुरमुख हर हर नाम जपन, हौं तिन कै बलिहारण मन हर गुण सदा रवन। गुरमुख हर हर नाम जपन, गुरु आशे मुताबिक जो नाम का जाविया है, जो नाम का ईडियम आ, उसनों अडॉप्ट करना गुरु साहब ने इत्थे साडे लई सुजैसट कीता आ। वैसे रूहानी तौर पर हर एक लई बहुत सारिया डिफरेंट चॉइसिस ने, वखरे वखरे ट्रैडिशनल फेथ ते बिलीफ सिस्टम दे विचों लोग अपनी इनर बैटरमेंट वास्ते कोई ना कोई सोर्स लभदे ने। गुरमत स्कूल ने ये क्या है कि जे तुसी वाकई च उस ह्यूमन इंटीग्रिटी नूं, ट्रुथफुलनेस नूं, उस जिहड़े ह्यूमैनिटी दे वर्च्यूज़ ने, तुहानूं कोई भी पाथ, कोई भी राह उन्होंने अरन ते अटेन करने च मदद कर रहा है, उहदे लई तुहानूं मुबारकबाद है। ये गुरमत दा स्कूल सानूं कहंदा है। पर जे कोई चाहुंदा आ कि मैं सीधे आसानी वाले राह दे उत्ते तुरना चाहना वा, जिहदे विच मैं बिल्कुल 100% बिलीव ते फेथ दे नाल उस चीज़ नूं ही प्राप्त करना चाहना, तो गुरु बाबा जी ने फिर पूरे का पूरा स्कूल ऑफ थॉट बिल्ड किया है। गुरु अमरदास साहब उसकी गल कर रहे हैं। गुरमुख गुरु आशे मुताबिक जो गुरु का दसिया होया प्रेरिया होया राह आ, उहदे जरिए हर हर नाम जपन, हौं तिन कै बलिहार ने। जो इस राह दे राहगीर बन के तुरदे ने, पीपल हू फॉलो द गुरुज पाथ, गुरु अमरदास साहब इज सेइंग हियर, मैं उन्होंने तो बलिहार जाना वा। हाईली जी हायर रिस्पैक्ट है मैं उन्होंने पे करता है, मैं उन्होंने इज्जत करदा, मान करदा, अपना आपा निवारदा उन्होंने तो। सो एक गुरु वालों मान मनोवर सत्कार असी उस रूप में हासिल करते हैं जदों असी गुरु के राह के उत्ते तुरते हाँ। मन हर गुण सदार वन, तो तां पॉसीबल आ, तां असी गुरु के बलिहार जान वाले लैवल नूं प्राप्त कर सकते हैं, जे मन करके हरी दे गुणां दा रवन करिए, उन्होंने असी उस लैवल ते ग्रैब कर लीए थे। ये रहाओ दा बंद आ। हुण जो 2 नंबर पदा आ जिदे तो असी विचार अगे लैके जा रहे सीगे, सब जिक्र करते गुर सरवर मान सरोवर है, वड भागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसुले नाम लहन। बड़िया कमाल दियां जड़ियां ने मैटाफोरिक एग्जाम्पल्स गुरु साहब ने सैट कीतियां ने। गुर सरवर मान सरोवर है, सरवर भी सरोवर नूं कहा जाता है। मान सरोवर एक बहुत हिमालय की उपरली जिहड़ी हैगी है चोटी दे नेड़े एक वड्डी लेक, जिहदे च
ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦ ਆ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਸੋਰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾਖੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਵਰ ਇੰਟਲੈਕਟ ਗੈਟ ਅਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲੈਵਰਨੈਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਵਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕਲੈਵਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ ਆਦਿ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਗਸ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ, ਸੋਝੀ, ਸਮਝ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਮ ਮੇਡ ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਆਹ ਖਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਔਥੈਂਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਔਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅਟੋਨਮੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਫੇਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸੋਰਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਬੜਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ, 10 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਏ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ try to actually hunt some information,
ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏ, ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸੋਰਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਯੂਰ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਣਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪੀਓ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪ ਅਰਾਊਂਡ 70 years ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਹੰਟਿੰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਰਸ ਫਾਰ ਮਾਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਆਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਸੋਰਸ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨੂੰ ਲਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਹੇ ਵਿਸਾਸ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਤੇਰੀ ਉਦਮਾਦੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀਅਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੋਰਸ ਲੈ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਜ਼ ਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਫਿਊ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਬਸ ਆ ਜਾਏ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੌਬ,
मैं उसनों अपने आप जिहड़ा हैगा दिखा देंगा। तो इतने मतलब हार्ड तो हार्ड सबजैक्ट में एडा ईजी करके समझाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, कमाल कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿਰਾਕਲਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੋ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਪ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਬਸ ਸਟੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। you guys believe in that level in me and in my actually educational techniques। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਸੋਰਸ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਇਟ, what a marvelous actually statement he is putting over here। तो मैं सोचदा ठीक है, no doubt it's good, but जिस कंपैरेटिव लेवल ते देखोगे तो मैं तुहानूं होर एग्जाम्पल देना है। मैं इत्थे मैकमास्टर यूनिवर्सिटी सीगा ते साडा काइंड ऑफ जिहड़ा है सोशियोलॉजी का सबजैक्ट सीगा, तो ज़्यादातर ह्यूमन बिहेवियर की फिलोसफिकल साइड तो डिस्कशन सी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਹਰਡ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟਸ how are you able to evolve this kind of piece of information। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਮਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਨਦਰ ਬੁੱਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਐਨਚੈਸਟਰਸ ਫੇਥ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਮੈਚੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਰਸ ਹੋਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਵਰਗੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਨਾ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇਨਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ
actually just living their lives as a slave in actually Indian subcontinent ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਤੋੜੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿਟਲਰਸ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੰਕਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਬਿਟਸ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਖਾਸ ਹੈਬਿਟ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਵ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਰਵਾਈਵ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲਿਵ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਅਤੇ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਇਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੌਫੀਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਪਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੇ ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ is not good, religion is bad. Religion actually teaches us to fight in this world. Religion teaches us to have hatred in our hearts for others. Religion teaches us some kind of differences and dividation in this world. So let's actually throw away this religion. We don't want it, we don't need it. ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ talk about committees, institution, management, some kind of management's flaws and all these things. We never pay attention to Gurbani, to Kirtan, to Guru Granth Sahib's ideas. We never pay attention to our actually ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਟਰਸਿਨ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੁੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਟ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਲਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਚੰਗੇ ਫਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਿਊਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਰਬੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਰੂੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਰੂੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਗਾਰਬੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੜਬੜਿਆ, ਫਲ ਦੇਖੇ ਪਰ ਮਨਿਊਰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਸੋਚੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਨਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਬਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਟ 'ਚ ਜਾ ਫਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਰਨ ਡਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਗੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਾ। You can earn your salvation, your liberation completely. But Maharaj, how? Then Guru Sahib's bachan we can read in Guru Granth Sahib. Maharaj says, कहते हैं कि ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਆਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਹੰਸੁਲੇ ਨਾਮ ਲਹਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਰੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਰਥੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। that wasn't appealing at all. It was actually, it seemed that time it's a very dry activity. Why I'm doing it? It happened. And not only, actually I'm confessing from my side, I have actually read about one of the best scholar of our actually community, Gyani Sant Singh Ji Maskeen. He wrote himself, ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹੇ ਜੇ ਕੋਰੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ এনवायरमेंट ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਪਾਇਆ। I was actually, I cannot go away. I kept following this path. Then after actually, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, then I realized, oh, it is a good activity. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਡੀ ਸਟੱਫ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ you made my day, what a nice thing. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, what a nice thing happened to me. ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਹੈ ਰੰਗ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੰਟਿਲ
one not experiencing it, no one can actually show or tell what is the actually main substance by following this path. What kind of substance we can attain, earn, enjoy, or what kind of rejoyfulness these activities can bring toward us. What Maharaj is saying over here, Baba Ji ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ, ਉਹ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਜਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਡਾਟਸ ਹਾਊ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਸੋਰਸ ਐਵੇਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਵਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਫੀਲ ਹਾਈ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਈਟ ਇਟ, ਟੇਕ ਇਟ, ਟੇਸਟ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਰੂਆਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਲੈਵਲ, ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟ ਕਾਸਟਸ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜੇ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਭ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ 6 ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਚੇਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲਗਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ, if you get totally actually addicted of something, you are totally actually dependent on something, then you cannot live without it. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹੰਸਲੀ ਬਿਰਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਬਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਵ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੇਥ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 300 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਿਲੀਵ, ਫੇਥ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।